प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज की ऑनलाइन क्लास दे विच तुहाडा स्वागत है। उम्मीद करदा हाँ तुसीं घरां विच बैठे ऑनलाइन क्लासां दा पूरा लाभ उठा रहे होवोगे। इसे लड़ी तहत अज असीं पढ़न जा रहे हाँ बालग मत अधिकार, अंग्रेजी विच इसनूं कहंदे हन यूनीवर्सल अडल्ट सफरेज, अर्थात सारे नागरिकां नूं बालग होने की उम्र ते वोट पाउण दा अधिकार प्राप्त हो जाता है। हुण असीं पढ़ांगे इस दा अर्थ। वर्तमान युग विच जनतक प्रभुसत्ता के सिद्धांत नूं अमली रूप देण लई लगभग सारे लोकतंत्री देशां विच बालग वोट अधिकार के सिद्धांत नूं लागू किया गया है। बालग वोट अधिकार तो भाव यह है कि निश्चित उम्र ते पुजे हुए हरेक पुरख अते इस्त्री नूं बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार दिता जाए। निश्चित उम्र तो वध उम्र वाले व्यक्ति नूं बालग कहा जाता है। उदाहरण वजों भारत, रूस, अमरीका अते इंग्लैंड विच ये उम्र 18 साल निश्चित की गई है। ये उम्र हरेक देश विच उत्थों दियां समाजिक अते राजनीतिक स्थितियां नूं मुख रख के निश्चित की जाती है। निश्चित उम्र ते पुजण वाले हर पुरख अते इस्त्री नूं जाति, धर्म, लिंग, संपत्ति, रंग आदि के आधार ते वितकरा किए बिना वोट का अधिकार देना बालग वोट अधिकार अखवाउंदा है। ठीक है जी। की कह बालग मत अधिकार का की अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव तो, ना जात का, ना लिंग का, ना धर्म का, ना रंग का, ना ही कोई होर, बिना किसी भेदभाव के सारे नागरिकों नूं एक निश्चित उम्र पूरी करन ते वोट का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसनूं कहंदे हन बालग मत अधिकार। इस तरीके नाल कुछ देशों की उदाहरण दी है, जिवें भारत की, रूस की, अमरीका की, इंग्लैंड की। उत्थे कितनी उम्र निश्चित की गई है इस समय बालग होने की? 18 साल। अर्थात 18 साल की उम्र ते हरेक नागरिक नूं इन्हां देशों में वोट का अधिकार जिहड़ा है वो प्राप्त हो जाता है। हाँ, नाल ही ये गल भी याद रखण योग है कि सारे देशों में बालग होने की उम्र 18 साल नहीं है। कुछ देशों में 16 साल, 17 साल, 19, 20, 22, 25 इसलिए अलग अलग है। जिवें कि असीं पहलां ही पढ़ चुके हैं कि हरेक देश च उत्थों दियां समाजिक अते राजनीतिक स्थितियां नूं मुख रख के जिहड़ी बालग होने की उम्र निश्चित की जाती है। इस तरीके नाल भारत दे विच ये 18 साल है और कई होर देशों में भी 18 साल है, पर बाकी देशों के जिहड़ी है ये अलग अलग भी हैगी है। जेकर ये अधिकार किसी भेदभाव के आधार पर दिता जाए तो असी इसनूं बालग वोट अधिकार नहीं कह सकते। जेकर कोई भेदभाव किया गया है संपत्ति का, किसी अहुदे का, किसी नस्ल जात का, धर्म का, कितने भी भेदभाव है, किसी नागरिकों नूं कोई विशेष अधिकार है जां किसी नूं वोट के अधिकार तो वांझा रखा गया है, किसी इस आधार पर उम्र वाले तो नहीं, उम्र निश्चित उम्र तो पहला तो किसी की भी वोट नहीं होंगी। जी बालग होने की उम्र है उस तो पहला वोट नहीं होंगी, बालग होने की उम्र पूरी करने तो बाद ही वोट बनती है। जेकर उस तो बाद भी कोई भेदभाव के आधार पर किसी को वांझा रखा गया है इस अधिकार तो उसनूं असीं बालग मत अधिकार नहीं कहांगे। आरंभ विच ये अधिकार संपत्तिशाली जां उच्चे वंश के लोगों को ही दिता जाता सी। कई देशों में ये अधिकार कुछ विशेष जातियां जां नस्लों जां धर्मां के लोगों को ही प्रदान किया जाता सी। लिंग के आधार पर भी वोट का अधिकार देने संबंधी इस्त्रियां नाल वितकरा किया जाता रहा है। इस किस्म के सीमित मत अधिकार नूं सर्वव्यापी बालग मत अधिकार नहीं कहा जा सकता। कई बार प्रश्न भी यही आ जाता कि बालग मत अधिकार असीं किहनूं नहीं कह सकते। हुण इस पर पुराने समय की गल की कि शुरू च प्राचीन समय दे विच जिहड़े अमीर लोग सी, संपत्तिशाली सी, उच्चे वंश के सी, उन्हां कोल ही ये अधिकार सी। इस तो इलावा इस्त्रियां नूं भी वोट का अधिकार बहुत लेट मिलिया है। इस्त्रियां नूं भी प्राचीन समय या शुरू दे विच ही जदों लोकतंत्र की स्थापना हुंदी है तो उदों जिहड़ा वोट का अधिकार है वो इस्त्रियां नूं नहीं सी। इस्त्रियां नूं ये वोट का अधिकार काफ़ी मगरों मिलिया है। ये गल वक्री है कि भारत देश जो आज़ाद होया सी तो इस्त्रियां नूं वोट का अधिकार उदों ही संविधान सभा द्वारा जिहड़ा दे दिता गया सीगा साडे संविधान दे विच।
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ? ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ 21 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ ਉਹ? 61ਵੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੋਧ ਹੋਈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੋਧ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 1988 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 61ਵੀਂ 61ਵੀਂ ਸੋਧ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 21 ਸਾਲ, ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 18 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,
पूरे विश्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लोकतंत्र की स्थापना है। और उस तो अगे गल करी तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना है। और सारे देशों के लगभग बालग मताधिकार दिता गया है। कोई भी संपत्ति नूं, किसी नस्ल नूं, जात नूं, धर्म नूं, या किसी होर चीज़ नूं आधार नहीं बनाया गया, एक उम्र नूं आधार बनाया गया है। और इसे नूं कहंदे ने बालग मताधिकार। तो हुण असीं अज अपने टॉपिक दे विच पढ़ना है भी बालग मताधिकार के विरुद्ध किहड़ियां दलीलां ने ते बालग मताधिकार के पक्ष विच किहड़ियां दलीलां ने, किहड़ियां गल्लां चंगियां ने। क्योंकि कोई भी चीज़ है जिन्नी मर्जी चंगी होवे उहदियां कुछ ना कुछ डीमैरिट्स भी हुंदियां ने, बुराइयां भी हुंदियां ने, पर फिर भी कुल मिला के किसी चीज़ की जिहड़ी होंद है वो चंगी हुंदी है, इसलिए उसकी होंद हुंदी है, इस च गुण हुंदे ने। पर फिर भी असीं दोने विचार पढ़ते हैं, विरुद्ध भी अते उहदे पक्ष च भी। तो सब तो पहलां हुण असीं पढ़ांगे विरुद्ध दलीलां। इस अधिकार के विरुद्ध किहड़ियां दलीलां ने। सब तो पहलां आ गया जी मताधिकार केवल जोग व्यक्तियां नूं दिता जाना चाहिए है। जिहड़ा वोट देना कोई कुदरती अधिकार नहीं है, जो कि हरेक व्यक्ति नूं प्राप्त होना चाहिए है। ये बड़ी सधारण सच्चाई है कि अधिकार केवल उन्हां व्यक्तियों नूं ही दिते जाने चाहिए हैं जो उन्हां दी ठीक वरतों करन दे योग हैं। वोट के अधिकार संबंधी इस सच्चाई की वधेरे महत्ता है, क्योंकि ये एक अजिहा अधिकार है जो देश के भविख नूं उजला भी बना सकता है अते नष्ट भी कर सकता है। इसलिए वोट का अधिकार केवल उन्हां नूं ही दिता जा सकता है जो इसकी वरतों करन दे योग हैं। अर्थात ਜਿਹੜੇ व्यक्ति ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ आधार पर अपनी सूझबूझ के आधार पर सही फैसला लै सकते हैं, सही वरतों कर सकते, जो योग होण सिर्फ उन्होंने ही दिता जाना चाहिए है, हरेक व्यक्ति को नहीं दिता जाना। ये विरुद्ध दलील है, क्योंकि बालग मताधिकार हरेक व्यक्ति को दिता जाता है। सिर्फ एको शर्त है कि उम्र जी निश्चित पूरी होनी चाहिए, जो कि भारत जिमें 18 साल है। तो यह सिद्धांत की कहता है, हरेक व्यक्ति को नहीं दिता जा सकता। जिस को समझ है, जिस को सूझ है, जो व्यक्ति का सही प्रयोग कर सकता है, उही उन्होंने ही अधिकार मिलना चाहिए है। क्योंकि जिहड़ा वोट का गलत प्रयोग है वो देश के भविख को खराब भी कर सकता है। इस तो बाद अगला पॉइंट आ गया जी अनपढ़ व्यक्तियों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वोट की वरतों, वोट की ठीक वरतों केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो देश दीयां राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक आदि समस्यावां तो पूरी तरह जाणू है। वर्तमान युग विच राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय समस्यावां का ज्ञान भी वोटर नूं होना बहुत जरूरी है। अनपढ़ व्यक्ति राष्ट्रीय समस्यावां अते अंतरराष्ट्रीय समस्यावां नूं समझण दे योग नहीं हुंदे, इसलिए उन्हां नूं वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जिहड़े अनपढ़ व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति एक सिद्धांत कहता है, इहदा पक्ष च एक विचार है कि अनपढ़ व्यक्ति नूं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्यावां बारे जिहड़ा ज्ञान है वो नहीं हुंदा। इसलिए जिहड़ा है वोट पाउण लई अंतरराष्ट्रीय समस्यावां दा अजकल के जमाने जिहड़ा ज्ञान होना भी, अजकल के समय के ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अनपढ़ व्यक्ति को भी वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए गा। अगला पॉइंट जो ये पक्ष दे विच है वो है वोट का अधिकार संपत्ति के आधार पर होना चाहिए है। प्रसिद्ध विद्वान जॉन स्टूअर्ट मिल के विचार अनुसार वोट का अधिकार केवल उन्हां लोकां नूं ही प्राप्त होना चाहिए है जिन्हां कोल संपत्ति है ਜਾਂ जो सरकार ਨੂੰ कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ, मतलब टैक्स ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਪਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੰਪत्ति वाले ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ही वोट ਦਾ अधिकार प्राप्त होना चाहिए है। ये सिद्धांत की कहता है, इस सिद्धांत को सब तो पहले क्या है जॉन स्टूअर्ट मिल ने यह भी पूछ लेंगे कई बार कि संपत्ति के आधार के उत्ते वोट के अधिकार का जिहड़ा किने कहा सी कि वोट के अधिकार जिहड़ा संपत्ति के आधार पर होना चाहिए, जां समर्थन किने कीता सीगा संपत्ति आधारित वोट के अधिकार का, तो उसी जॉन स्टूअर्ट मिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो जॉन स्टूअर्ट मिल ने संपत्ति नूं वोट के अधिकार का आधार बनाने की गल की सी कि जिहड़े व्यक्ति को संपत्ति है उन्होंने वोट का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जिहड़े राजनीतिक फैसले है वो संपत्तिशाली व्यक्ति नूं ही प्रभावित करते हैं, इसलिए उन्होंने ही वोट का अधिकार होना चाहिए है। इस तो बाद अगली जिहड़ी दलील है बालग मत अधिकार के विपक्ष दे विच इस्त्रियां नूं वोट अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। कुछ विचारकों के मत अनुसार इस्त्रियां मानसिक, हुण मैं पहला बोलिया कुछ विचारकों के मत, ये विपक्ष च दलील है कुछ लोगों की, ये मेरे कोई निजी विचार नहीं है कि मैं कह रहा कि इस्त्रियां नहीं होना। जो आप अगे पढ़ांगे पक्ष दे विच जिहड़े इहदे उल्ट भी पॉइंट पढ़ांगे, ये कुछ विचार ने कुछ विचारकों के।
ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਣਉਚਿਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਵਿਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਬੁੱਧੀ, ਅੰਕ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਪਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 10 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਹੈ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੜੀ ਸੂਝ ਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਗੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਸਿੱਟ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਪੱਖ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਧਨੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ ਵੋਟ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਧਨੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਨਾੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੀ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਉਮਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 18 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਈ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਿਆ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ। ਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਖ 'ਚ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ? ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਧਰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ
नहीं कर सकेगी। हुण जिन्नियां भी नागरिकां नूं सुतंत्रतावां मिलियां ने, जेकर सरकार उन्हां दी उलंघना करदी है तो आउण वाले समय दे विच सरकार नूं उहदा खमियाजा वोटां दे नुकसान राहीं भुगतना पैंदा है। पर जेकर सारे लोगों नूं वोट दा अधिकार होवेगा ही नहीं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। घट गिणतियां की संतुष्टता, घट गिणतियां होंदियां ने, धर्म के आधार पर घट लोग होना। हिंदू बहु गिणती 85% है, मुस्लिम सिख जैनिज़म बौद्धी वो घट गिणती के ने, थोड़ी गिणती जिन्होंने घट गिणतियां कहने। भाषा के आधार पर हिंदी वध लोग बोलते हैं, पंजाबी या होर लैंग्वेज थोड़ियां बोलते, वो घट गिणती ने। इसलिए बालग वोट अधिकार नाल घट गिणतियां नूं योग प्रतिनिधिता मिल जाती है। उन्हां दी प्रतिनिधिता नूं यकीनी बनाउण लई कोई विशेष चोण प्रणाली भी अपनाई जा सकती है। वोट अधिकार प्राप्त करके घट गिणतियां संतुष्ट रहिंदियां हन अते बहु गिणतियां उन्हां नाल किसी प्रकार की जाति नहीं कर सकदियां गईयां। इस तो बाद अगला पॉइंट आ गया जी, इस नाल राष्ट्रीय एकता वधदी है। हरेक व्यक्ति नूं बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार दे नाल राष्ट्रीय एकता का वधना सुभाविक है। अजिही स्थिति विच कोई भी व्यक्ति अपने आप नूं सर्वश्रेष्ठ नहीं समझदा, क्योंकि सब व्यक्तियों नूं जीवन का विकास करने लई समान अवसर प्राप्त होंदे हन। जेकर किसी एक वर्ग या जाति नूं वोट का अधिकार दिता जाए तो राष्ट्रीय एकता के नष्ट होने की संभावना हो सकती है। जिहड़ियां श्रेणियां नूं जां जिहड़े वर्गां नूं वोट का अधिकार नहीं मिलेगा वह अपने आप नूं आइसोलेट समझणगे, अलग समझणगे जां नीवें समझणगे। जिन्हां नूं अधिकार मिलिया होया है उन्हां दी मोनोपली होवेगी, वो अपने आप नूं उच्चा समझणगे। इसलिए समाज दो विरोधी गुटां दे विच भी वंड सकदा है, एक दूजे प्रति विरोध भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि सारिਆਂ नूं समानता के आधार पर बराबर वोट का अधिकार होवे, जिहदे नाल जिहड़े वर्ग जां श्रेणियां है उन्हां दे विच नागरिकां दी वंड ना हो सके। इस तो बाद आ गया जी, सब लोग टैक्स दिंदे हन। कुछ विचारकों का मत है कि वोट का अधिकार केवल उन्हां व्यक्तियों नूं दिता जाना जावे जो राज नूं टैक्स दिंदे हन। वोट का अधिकार देने का यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि वर्तमान समय में अजिहा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी प्रकार का टैक्स ना दिंदा होवे। विक्री कर, मनोरंजन कर आदि अजिहे कर हैं जो लगभग सब व्यक्ति दिंदे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को वोट का अधिकार प्राप्त होना चाहिए है, पर सब व्यक्तियों को वोट का अधिकार देना उचित नहीं जापदा। इसलिए अधिकार केवल बालगां ही प्राप्त होना चाहिए है। विद्या जां लिंग के आधार पर वोट का अधिकार देना उचित नहीं है। हुण कुछ विचार कहते सी कि वोट का अधिकार अनपढ़ व्यक्तियों को नहीं मिलना चाहिए, स्त्रियों को नहीं मिलना चाहिए। असीं पक्ष च दलीलां पढ़ चुके हैं, पर अजिहे आधारां विच कोई विवेकशीलता नहीं जापदी, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को भी उन्ने ही लाभदायक वोटर सिद्ध हो सकते हैं जिन्ने कि पढ़े लिखे व्यक्ति। इस तरह स्त्रियां भी पुरुषों के मुकाबले किसी तो घट नहीं हैं। उन्होंने वोट के अधिकार तो वांझा रखना गैर कुदरती है जां अणलोकतंत्री है। इस तो बाद आ गया जी, बालग वोट अधिकार ना देना समाज विरोधी श्रेणी में वंडिया जाएगा। बिल्कुल, जेकर कुछ व्यक्तियों को वोट का अधिकार दिता जाए और बाकियों इस अधिकार तो वांझा रखा जाए तो समाज विरोधी श्रेणी में वंडिया जाएगा। जिन्होंने ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा वो अधिकार प्राप्त व्यक्तियों प्रति ईर्खा करनगे। इस तरह समाज की दो विरोधी गुटां दे विच वंड हो जाएगी। नागरिकों में स्वैमान की भावना उत्पन्न करता है। जेकर वोट अधिकार कुछ व्यक्तियों तक सीमित किया जाए तो दूसरे लोगों अंदर नकारात्मक भावना उत्पन्न होगी जो व्यक्तियों की शख्सियत को नष्ट कर सकती है। इसके उल्ट हरेक व्यक्ति को वोट का अधिकार देने उन्होंने अंदर जिम्मेवारी की भावना का विकसित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। वोट का अधिकार प्राप्त करके व्यक्ति अंदर स्वैमान की भावना प्रबल होती है। स्वैमान की भावना भरपूर नागरिक राष्ट्र के निर्माण में सुचारू योगदान दे सकते हैं। इस तरह जिहड़ा बालग वोट अधिकार दे पक्ष ਅਤੇ विपक्ष ਵਿੱਚ दलीलां विचारण मगरों ਅਸੀਂ इस सिट्टे ते पुजदे हाँ कि भावें बालग वोट अधिकार के विरुद्ध अनेकां दलीलां हैं, परंतु साडे विचार विच ये दलीलां कोई वधेरे तर्कपूर्ण नहीं हैं। 20वीं सदी विच लोकतंत्र के अमली तजर्बे ने सिद्ध कर दिता है कि बालग वोट अधिकार विरुद्ध दलीलां सिद्धांतक जां विहारक नहीं हैं। इस तो इलावा बालग वोट अधिकार लोकतंत्री सिद्धांतों के बिल्कुल अनुकूल है। इसकी होंद तो बिना किसी देश के शासन को लोकतंत्री कहना लोकतंत्र की निरादरी करने समान है। इसलिए अंत में असीं यही कहांगे कि सच्चे अर्थां विच लोकतंत्र को लागू करने लई बिना किसी भेदभाव के सब बालगां नूं वोट का अधिकार प्राप्त होना चाहिए है। ये सी साडा अज दा टॉपिक।
ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।